नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है तो तुसीं सुन रहे हो पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाज़र हाँ नवे बुलेटिन के नाल। शुरुआत करते हैं अज की मुख्य खबरों तो। प्रशांत भूषण होरां वल्लों सुप्रीम कोर्ट च लाई गई ईवीएम वाले मामले ते याचिका ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलैक्शन कमीशन उन्हां दे हथ नहीं है तो वो इलैक्शन कमीशन ते कोई कंट्रोल नहीं रखते, इस करके वो ईवीएम वाले मामले ते दखल नहीं दे सकते। उन्होंने दोनों पक्षों को सुनने तो बाद फैसला रिजर्व रखा है तो कोई भी फैसला नहीं सुनाया है। प्रशांत भूषण होरां नूं कहा है कि हरेक चीज़ से शक करना ठीक नहीं, तो इलैक्शन कमीशन नूं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुसीं जिन्ने भी शक जनता या फिर लोगों के ईवीएम वाले मामले ते आ रहे हैं तुसीं उन्हां नूं दूर करो। अज फिर बाबा रामदेव ने इंडिया के अखबारों के विच माफ़ीनामे के विज्ञापन छपवाए हैं। उन्होंने इस तो पहला भी 67 नैशनल अखबारों के विच माफ़ीनामे छपवाए सी। सुप्रीम कोर्ट च उन्होंने खिलाफ करोना काल च झूठिया मसूरियां देने का केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने तो पूछा सीगा कि तुसीं सार्वजनिक माफ़ी कद मंगोगे। पहला उन्होंने 67 अखबारों च माफ़ीनामे की मसूरियां दित्तियां सी। उस तो बाद सुप्रीम कोर्ट वालों उन्होंने साइज़ पूछे जाने तो बाद अज फिर रामदेव ने नैशनल अखबारों के विच माफ़ीनामे की इश्तिहारी दी है। कांग्रेस ओवरसीज़ के प्रधान सैम पित्रोदा के एक बयान नूं बीजेपी वालियां ने लपक लिया है। सैम पित्रोदा ने इनहेरिटेंस टैक्स की गल की सी ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसनूं अपनी एक चोण सभा च दौरान कहा है कि कांग्रेस वाले थोड़े माँ बाप की कमाई नूं मुसलमानों च वंडना चाहते हैं। उस तो बाद इत्थे विवाद हो रहा है। हालांकि कांग्रेस ने भी सैम पित्रोदा के इनहेरिटेंस टैक्स वाले बयान तो किनारा कर लिया है तो जयराम रमेश ने प्रॉपर एक ट्वीट लिखदियां इस तो किनारा करके कहा है कि वो साडे नाल हो सकते हैं, पर असी उन्होंने जो बोलिया है वो साडी पार्टी लाइन नहीं। कांग्रेस के घोषणा पत्र और साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वालों घटगिणतियां बारे दिते गए एक बयान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है। ये राहुल गांधी का भी एक पलटवां जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले साडा घोषणा पत्र देख के बौखला गए ने। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते हमला बोलदे ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अरबपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ कर दिता है, जिहड़ा कि लोगों का पैसा सीगा ते लोगों के पैसे नूं वो अपने अरबपति मित्रों नूं वंड रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों दिते गए मुसलमानों बारे हेट स्पीच तो बाद सोसाइटी के अड्ड हिस्सों तो अड्ड रिएक्शन आ रही ने। संयुक्त किसान मोर्चा ने इलैक्शन कमीशन नूं चिट्ठी लिखदियां कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते चोण लड़न ते प्रतिबंध लगना चाहिए। तो इस तो अलावा वरिष्ठ पत्रकार कुरबान अली ने भी दिल्ली के विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कोशिश की। उन्होंने शिकायत पत्र से SHO ने रिसीविंग नहीं दी सी। उस तो बाद उन्होंने अपने शिकायत पत्र SHO नूं WhatsApp पर भेज दिता सी। ये सीगियां अज दी मुख्य खबरां। हुण करदे आपां इन्हां खबरां दा विश्लेषण ते शुरुआत करते हैं सब तो पहली खबर तो, जिहड़ी कि सुप्रीम कोर्ट वाली है। प्रशांत भूषण और एसोसीएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वालियां ने एक PIL सुप्रीम कोर्ट दे विच दाखल की सी, जिहदे च उन्होंने कहा सीगा कि EVM और VVPAT वाली पर्चियां का मिलान किया जाए ताकि ये शक दूर हो सके कि EVM हैक हुंदी है। इस तो अलावा कुछ सवाल भी एसोसीएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और प्रशांत भूषण होरां ने पूछे सी। चिप का भी जिक्र आया सी कि दोवां से की चिप लगती है तो इस तो अलावा कि उसकी एक बार सॉफ्टवेयरिंग होंदी है। तो इस किस्म की कई चीज़ां सीगियां जिन्हों लैके सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा है कि असी इलैक्शन कमीशन की जिहड़ी पावर्स है वो साडे कोल नहीं है। इस हिसाब नाल असी जिहड़े चोण होण जा रहे हैं उन्होंने मैनेज नहीं कर सकते। ये पावर्स तो इलैक्शन कमीशन कोल ही है। उदा उन्होंने प्रशांत भूषण होरां ने एक सुझाव देते कहा है कि हरेक चीज़ से शक करना भी ठीक नहीं है। तो इलैक्शन कमीशन को यह कहा है कि जनता के विच जे EVM बारे शक पैदा हो रहे हैं तो तुसीं उन्होंने दूर करो। उस तो अलावा उन्होंने जिहड़ा फैसला अपना रिजर्व रख लिया है, फैसला नहीं सुनाया है। तो एक हिसाब नाल जिहड़े EVM और VVPAT पर्चियां दे मिलान वाली जिहड़ी गलबात सीगी वो इत्थे ही रुक गई है। उस तो अलावा जिहड़ी दूजी खबर की गल करिए, बाबा रामदेव ने अज फिर नैशनल अखबारों के विच माफ़ीनामे दे इश्तिहारी छपवाई है। ये इश्तिहारी क्यों छपवानी पै रही है, मैं पहले भी दस चुकिया कि करोना काल दे विच बाबा रामदेव होरां ने अपने आयुर्वेदिक एक दवाई बना के जिसका नाम उन्होंने करोनिल वटी रखा सीगा ते जिहड़े होर दूजे फॉर्म्स है मैडिसिनस दियां उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की सी। उस तो बाद इंडियन मैडिकल एसोसीएशन ने उन्होंने खिलाफ सुप्रीम कोर्ट च एक याचिका दायर की सी, जिहदे जस्टिस हिमा कोहली होरां ने सुनवाई करते बाबा रामदेव नूं फटकार लाई सी कि तुसीं क्यों झूठिया मसूरियां कर रहे थे करोना काल च
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪਬਲਿਕਲੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 67 ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਉਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਛਪਵਾਏ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸੀਗੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਾਮਝਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰੋਨਲ ਵੱਟੀ ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਝੂਠ ਨਿਕਲੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਉਹ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੀਟਿਡ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ 45-55 ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਪਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ, ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਲਟਵਾਰ ਆਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਹਿਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਬਪਤੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਨੇ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 13 ਸੀਟਾਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਟਾ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕੋਟਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਭੀਲਵਾੜਾ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਫਿਰਾਂਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਾ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਕਿਉਂ ਖਾਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਓਮ ਬਿੜਲਾ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। 2014 'ਚ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, 2019 'ਚ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ 2019 'ਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ 3rd ਹਾਈਐਸਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਓਮ ਬਿੜਲਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਗੁੰਜਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਓਮ ਬਿੜਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਲਚਰਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੋਤੀ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਟੋਂਕ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਖੇਤੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਟਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ 12 ਕੋਟਾ ਟੋਂਕ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਰਟਾਈਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ
ਕਿਸਾਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੀਣੇ, ਗੁੱਜਰ, ਦਾਕੜ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਟ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੋਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਟਾ ਸੀਟ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕੋਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਜਾਪੁਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਟਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲੀਅਤ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੀਣੇ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਟ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਲਾ ਲਓ 75% ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਦਾਕੜ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਕੜ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਟਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਕੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੜੌਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਰੀਜਨ ਹੈ ਮੈਂ 4-5 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਇੱਕ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲਵੇ ਜਿੱਡਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੜੌਤੀ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਭਾਮਾਸ਼ਾਹ ਮੰਡੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਧਨੀਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ 7,7500 ਰੁਪਏ ਧਨੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਸੀਗੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਢੇਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਹੁਣ 4700-4800 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 6500-7000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਸੋਂ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੇਹੂੰ ਦੀ MSP ਹੈਗੀ ਆ ਕਣਕ ਦੀ MSP ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੋਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਣਕ ਇੱਥੇ 2200 ਰੁਪਈਆ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2700 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਦੀ MSP ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹ MSP ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 2200-2100 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਹ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੜੌਤੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੜੌਤੀ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਕੋਟਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੰਪਥਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੜੌਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਵੱਡੇ ਬਾਣੀਏ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਝਾਲਾਵਾੜ ਉਹਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਗੁੰਜਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁੱਜਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ 3 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰਿਆ ਇੱਕ ਹਰਦੋਈ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਮੀਣੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਰੋਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਫਿਰਿਆ ਗੁਰਦਰਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੋਹ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਵੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਸਟਰਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਣੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋਧਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਫਸੀ ਹੋਈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਉੱਚਿਆਲੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਅਜੇ ਤਾਂ 20-30 ਵੋਟਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਚੋਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੈਸਲਮੇਰ ਬਾੜਮੇਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋਗਰਾਫੀਕਲੀ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਜੋਗਰਾਫੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਸਲਮੇਰ ਅਤੇ ਬਾੜਮੇਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ 78,000 ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਆਇਰ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਆਇਰ ਉਹ ਏਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀ, ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਕਲਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਦਲੀਆ ਖੜਾ। ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਹੈਗੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੇਨੀਵਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਫਾਈਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਫਾਈਟ ਬਣੂਗੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੇਨੀਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਵੋਟ ਰਵਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੇਨੀਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਭੀਲਾਂ ਦਾ ਆਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਭੀਲਵਾੜਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੈਪੁਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਦੈਪੁਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰੋਤ ਉਹ ਵੀ ਭੀਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਟ ਫਿਗਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੀਗੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਭੀਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰੋਤ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਲਟ ਫਿਗਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ 1980s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ OBC ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਟਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭੀਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਉਹਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਭੀਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗਸ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਢੋਲ ਬਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭੀਲ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਭੀਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭੀਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈਗੇ ਕਿ ਭੀਲ ਜਿਹੜੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੀ, ਟੋਂਗ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ, ਉਹ ਵੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਮੀਣਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੌਨਪੁਰੀਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੌਨਪੁਰੀਆ ਦਿੱਲੀ NCR ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਮੀਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੌਨਪੁਰੀਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਲੋਰ ਸਿਰੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੈਭਵ ਗਹਿਲੋਤ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ RSS ਦੇ ਨੋਰਮਲ ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਭਵ ਗਹਿਲੋਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਭਵ ਗਹਿਲੋਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਮੈਚੁਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਦਾਂ ਸਾਫਾ ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਹ ਸਾਫੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਭਵ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਕਰਾਊਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਭਵ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਖੁਦ ਜਾਲੋਰ ਸਿਰੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਭੀਲਵਾੜਾ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੀਲ ਆਦੀਵਾਸੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6 ਸੀਟਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਇਹਨਾਂ 13 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਮੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 25 ਦੀ 25 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 25 ਸੀਟਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 25 ਦੀ 25 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ 25 ਦੀ 25 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ RSS ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੈਂਟ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਪੀਐਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਦੀਵਾਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ 2019 ਚ 10 ਦੀ 10 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਤੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੂਜੀ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੀਲ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਵਾੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਭੀਲ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।